हुणे कर रहे किते सिंपल ते मैं इस इटा दे मकान च रहना नहीं चाहती। तू अज देशों दे समान नूं अग ला रही है, कल नूं मेरे समान नूं अग लाएगी ते ओनू बताउण तो पहला मैं इस घर नूं छड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि हुण इस घर च रहने वास्ते मेरे कोल कोई वजह भी तो नहीं है। बहुत वधिया, मैं कहनी बहुत चंगी गल है। तुसी एक काम ही करो, अपना सारा सामान चक के ना इस घर तो निकल जाओ। जाओ। काश मैं अरमान ते पापा दे नाल चली गई होंदी। अरमान, अरमान मेरी गल सुनो। हुण अरमान भी है नहीं इस घर च। अरमान किथे गया? तेरा घर वाला है, तेनू ही पता होगा। मेरा फोन किथे हुण? अरमान ने फोन ही नहीं चुके। है किथे अरमान? सर तुसी फोन नहीं चुकोगे? नहीं, मैं ना सिंपल होर नहीं चल सकता। वो हर छोटी छोटी गल ते मेरा कसूर कढ़दी है, मैनू ब्लेम करती है। मैं तो बस ब्रेक चाहना अपनी लाइफ में, बस ब्रेक। बस एक दिन ना चैन की नींद भालदा है कि कोई मैनू आके डिस्टर्ब ना करे। घर जाओ ना हमेशा आके ना कुड़ कुड़ करती रहती है, दिमाग खराब होया पिया मेरा। सर तुसी इत्थे सो सकते हो। मेरा मतलब है तुसी मेरे घर च सो सकते हो, मेरे रूम च। तेरे रूम च? सर मेरा मतलब है मैं हॉल च सो जाऊंगी, तुसी मेरे रूम च सो जाओ। मिनी, मैं ना तेरी प्राइवेसी ते पर्सनल स्पेस विच ना दखल नहीं लेनी चाहता। तू ना अनकंफर्टेबल फील करेंगी। सर ऐदा दी कोई गल नहीं है, मैनू पता है इस टाइम थोड़ा माइंड शांत होना कितना जरूरी है। एंड ऑन दी अदर हैंड मैं समझ सकती हाँ थोड़े लिए कितना मुश्किल होता है थोड़ी मिसेस ऑलवेज एंग्री नू हैंडल करना। एंड जे उन्हां तो थोड़ा समय दूर रह के तुहानू रिलैक्सेशन मिलती है, देन सर आई वुड लव टू हेल्प यू। तुसी इत्थे रह सकते हो, कोई चक्कर नहीं। मिनी तू कितनी अंडरस्टैंडिंग आ, कितनी प्यारी है। आई एम सो लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। सेम हियर सर, तुसी हमेशा मेरे लिए एक वधिया सीनियर रहे हो। एंड ऑन दी अदर हैंड आपां हुण वधिया दोस्त भी है, ते इन्ना तो मैं कर ही सकती हां। थैंक यू मिनी, पर मैं ना शायद इत्थे रुक नहीं पाऊंगा। होप तू मेरी गल समझ रही होगी। इट्स ओके सर, मैं समझ सकती हूँ। सर सर तुसी प्लीज रुक जाओ। सर इहदे च कोई फॉर्मैलिटी वाली गल नहीं हैगी। देखो मैनू पता है तुहाडी हालत ठीक नहीं हैगी, तुसी मैंटली एग्जॉस्ट हो ते तुहानू ब्रेक चाहिए है। सर प्लीज आई इंसिस्ट तुसी रुक जाओ प्लीज सर। ठीक है सर, मैं हुणे तुहाडे लिए कोसा दूध लेके आउनी आ, ओदे नाल तुहानू वधिया नींद आऊगी। अब मिनी जी मैं ना बाहर हॉल सो जाऊंगा, तो अपने रूम जाके सो जी। ठीक है सर,
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਰਣਵੀਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ? ਤੇਸ਼ੋ ਜੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂ? ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ੋ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗਿਲਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੋਲੋ। ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਲੀ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਅਸਲੀ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ੋ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ੋ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ? ਰਣਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਹਾਸਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਡੋਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਇਦਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦੇਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਸ਼ੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਰ, ਸਰ, सर, सर, सिंपल सिंपल क्या? रिलैक्स रिलैक्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिनी। ए लो, तुसी चाय पियो। तू बनाई? या अब मिनी टाइम कितना होया? अच्छा तो सर 7 बजे। की 7 बज गए? तू मैनू उठाया क्यों नहीं? ऑफिस जाना सी, लेट हो जाना वा। सर तुसी इन्ने पीसफुली सुते हुए सी, मेरा मन ही नहीं किता कि तुहानू उठा दा। वैसे मिनी थैंक यू सो मच। मैनू ये घर ना जमा ही अपने वर्गा लग गया। एंड आई वांट टू एडमिट दैट कि बहुत टाइम बाद ना मैं चैन दी नींद सुता है। सीरियसली थैंक यू सो मच। चलो आई एम ग्लैड। बाकी सर तुसी छेती अपनी चाय पी लो वरना ठंडी हो जाओगी। एंड आ जी बेड टी है ना बहुत टाइम बाद नसीब हुई है। ये भी मेरी लाइफ की बेस्ट बेड टी है। सर तुसी इत्थे जदों मर्जी आ सकते हो। ऐदा दी रिलैक्सिंग स्लीप लई ते रिलैक्सिंग टी लई। अब मिनी मैं ना तेरा बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तू मैनू इत्थे रहन दिता। सीरियसली ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीगा। सर कितना दी गल कर रहे हो तुसी? मैं तुहानू कहा ना आई रियली लाइक योर कंपनी। एंड आज तो मैं ब्रेकफास्ट बनाउन च भी इन्ना एंजॉय किया ना मैं तुहानू दस नहीं सकती। यू नो बैचलर्स लाइफ साडा की आपां तां मैगी ते ब्रेड खा के सार लेंदे। अब नाश्ते की खुशबू कितनी वधिया इधर लगता जिवें देशों ने बनाया। अब मिनी तू ना जाके नाश्ता ले आ, भी ठंडा होंदा रहूगा। प्लस मैं घर भी जाना वा, घर च सिंपल बैठी होगी ज्वालामुखी बन के, पता लगे अगली घर नूं अग ला दे। हाँ हाँ सर तुसी अपनी चाय पियो ते फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुहाडे लिए नाश्ता लेके आउंदी हां। फिर तो फोन स्विच ऑफ है किथे है? कोई गल नहीं, आ ले अरमान। मिल गया टाइम घर आंदा? सिंपल
ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਣ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ। ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਦੇਸ਼ੋਂ ਲੱਭਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਲਿਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ, ਰਿਲੈਕਸ। ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖ, ਦੇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਦੇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ੂ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ੂ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਪੱਕਾ ਦੇਸ਼ੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? हेलो सर, लगता है देशू मैम हजे तक आए नहीं। तो ऑफिस काम करन ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ? ਵੈਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਰਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਸਰ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਸ਼ੂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ੂ ਮੈਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ? ਸਰ देखो, मैनू पता है कि देशो इस टाइम बहुत इरिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रही है, पर मैं इस सलाह तुहानू देनी चाहूँगा कि तुसी प्लीज़ मूव ऑन कर लो तो प्लीज़ काम वाल ध्यान दो। अपना बिजनेस भी सामने आया सी। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ। मैनू नहीं सी पता कि मैं तुहानू कदी सलाह भी दूंगा। जो तुहाडा विआह होया सी ना, बहुत दुख होया सी मैनू, बहुत बर्दाश्त किया सी मैं। याद आ मैनू वो दिन, पर मैं भी इस सब चों बाहर निकलिया ना।
ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ੋਂ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਸੇਮ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਕਮ ਇਨ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਸਲ ਆਏ ਹੈ। ਕਿਨੇ ਭੇਜੇ? ਸਰ ਇਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ੂ ਮੈਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨ। ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ?